الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب رسول الله وسيدتنا خديجة الكبرى وعائشة رضا وفاطمة الزهراء سيدنا الحسن الحسين الإمام علي زين العابدين محمد باقر جعفر صادق علي الوريد وأصولهم وفروعهم إمام مالك بن شافعي إمام حنبل بن حنبل بن شهد الإمام أبو حميد بن محمد بن حمد الغزالي ومشايخنا في الدين سلطان أولياء كتب الرباني السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله شرف العزيز ومشايخنا في الدين وتالي وأزل كتاب الشيخ محمد نواوي علي البندني سيد الفضل سليم بن سمير على فضل الشيخ الحاج أحمد مكي بن عبد الله محفوظي وأستاذنا مربينا عارف بالله عالم العلامة بحر الرهاب وأستاذ البركة سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن عمر السقاف العارف بالله الإمام الحبر الحفيظ المسند وسمة الحبيب الرسول دكتور الكتب الحفيظ المسند أبي عبد الله بن عبد القادر الوفاقي والعالم العلامة بحر الرهاب الرسول دكتور السيد المحدث محمد بن علي بن عباس الملك الحسني وصلهم وفرهم وأساتذتنا كي يجب الجلل بن إبراهيم بن سفر من قلق يجي أحمد بضوي بن أبي بكر الجيلاني كي يجب الغفور بن جيم الرسول بن مرسال كي يجب الجسر بن جيم عمر كي يجب مصالح بن جميان كي يجب منعين بن جميان كي يجب فخر الرازي بن يجب العزيز بن جميان كي يجب مصاحب بن يجب مدارك بن صعب بن جل القرآن أستاذ ربنا رب روحي أخي الكبير هجي محمد خالد بن نبي هجي مدينة بن لخن وإلى روحي صاحب المجلس هجي أحمد بن ميران وأخينا هجي ثم ثلاث منتري بن هجي إلياس والمرحوم أخينا هجي سبريانا بن هجي سويتا والمرحوم ديمون بن ركس بويرة وجميع الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ولعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا وقرابتنا وأسرتنا ولجيراننا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمتك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuha wa salahal jasad wal ruh. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما علمته وما قرأته وما حفظته وما رأيته وما سمعته وما كتبته فاردده إلي عند حاجتي إليه. آمين يا رب العالمين.
قال شيخ المؤلف رحمكم الله لمن نفع بعلومه وببركته في الدارين آمين. قال والثامن ألا يشدد الباء فلو شدد بأن قال الله أكبر لم تنعقد صلاته. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah taklim Nurul Iman Sabtu pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Musalla Al-Akhyar Bapak Abdullah beserta segenap jamaahnya hadir di tengah-tengah kita, para guru-guru kita, Kanda Ustaz Haji Rasmin Hasbi sebagai Ketua Nurul Iman, Komanda Kiai Haji Ahmad Mansur, juga Kiai Haji Ahmad Nahrawi, dan juga Ustaz Haji Sofyan Syauri, dan banyak guru-guru kita yang lain juga hadir. Habib Mustafa Al-Mahdali, juga mohon izin, mohon maaf ya segenap ketua musalla, ketua masjid yang alhamdulillah pagi hari ini berkumpul kita dengan qadarullah di musalla Al-Akhyar. Kita akan melanjutkan tentang syarat takbiratul ihram yang beberapa pekan yang lalu kita kembali diingatkan tentang pekerjaan sehari-hari kita. Takbiratul ihram kita menjadi sah apabila diantaranya memenuhi 16 syarat. Kemarin sampai kepada 7 ya. Yang pertama, mestinya kita takbir itu bila kita salat dalam keadaan berdiri, ya di waktu berdiri. Yang kedua, dengan bahasa Arab kita ucapkannya itu. Yang ketiga, menggunakan lafzul jalalah, yaitu Allah. Yang keempat, dengan lafaz akbar, yang keduanya. Yang kelima, tertib antara dua lafaz tersebut. Yang kemudian yang keenamnya, jangan memanjangkan huruf hamzah dalam lafzul jalalah. Yang kemudian yang ketujuh, tidak dipanjangkan huruf ba-nya pada kata akbar, ya. Jadi tidak akbar, ya. Apa iya sih ada yang enggak kayak gitu, ya. Ada aja kalau memang kita mau memperhatikan, dan barangkali anak kita, cucu kita yang masih kecil-kecil, ya kalau kita nggak perhatikan, nggak kasih tahu, bisa terjadi gitu ya. Makanya kita oleh ulama kita diingatkan supaya anak kita, cucu kita nanti ya sama seperti kita. Selanjutnya Bapak Saudara yang ke-8, wasaminu alla yushaddidal ba'a, jangan kita memanjangkan terhadap huruf ba dalam kata akbar. Mentasdidkan. Ya, mentasdidkan. Kalau tadi yang ke-7 memanjangkan. Kalau memanjangkan itu kemarin maknanya ismun qablil kabir. Ya, kalau ba-nya dipanjangin itu nama daripada biangnya bedug. Ya. Yang ke-8, la yushaddidal ba'a, jangan kita mentasdidkan huruf ba pada kata akbar. Jadi bagaimana? Allahu akbar. Nah, gilok amat lah yang begitu ya. Iya, terlalu pasti. Iya, kayaknya kalau gak ada dalam itu. Ya emang alhamdulillah kita mah orang emang tukang ngaji semua dari masih kecil kan gitu. Nggak ada yang akbar. Ya, insyaallah alhamdulillah. Iya, kepala bedug ya. Kalau ada yang seperti begitu, maka ulama kita mengatakan lam tanaqid salatuhu. Ya, kalau kata guru kita Komanda Ustaz Kiai Mansur, kalau pakai lam maknanya Masya Allah udah. Ya, udah kagak diterima udah. Ya, akbar gitu. Ya, nah jadi ketika nanti anak kita yang masih kecil, cucu kita yang masih kecil belajar, dia mulai sholat, kita kita koreksi. Gampang dah, lanjut. Wattasi'u, yang ke-9, alla yazida wawan sakinatan,
Juga tidak boleh di dalam lafaz Allahu Akbar itu kita menambahkan waw yang sukun. Au mutaharrikatan, atau kita tambahkan waw yang berharkat bainal kalimatain, antara dua kalimat Allah dan Akbar. Kalau zadaha, maka bila kita menambahkan huruf waw, ya, baik dia sukun atau dia berbaris, ka'ayyakula Allahu Akbar. Allahu, kalau disakinin, disukunin ya, Allahu Akbar, disukunin gitu, atau dipathain tuh, Allahu Akbar gitu ya Pak ya. Hu-nya ditambahin waw jadi huwa. Iya. Memang ada yang begitu, ya nggak ada sampai sekarang kita dengar nggak ada, karena emang tadi tuh kita udah belajar. Tapi di dalam ucapan lain seakan-akan kita suka dengar ada yang begitu. Iya. Oh, contohnya di mana? Contohnya di tahlil, ada orang yang kadang-kadang la ilaha illallah wa Muhammadur Rasul. Nah, itu perlu dilempengin juga itu. Ada yang suka begitu tuh, kita dengerin. La ilaha illallah wa Muhammadur, maknanya apa itu? Berapa itu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Huwa, nah, dia. Iya, kalau kata guru kita Kiai Sofyan Sauri, huwa itu domir, kembalinya kemana? Ya kalau kita lihat daripada kalimatnya, ya kembalinya ke Allah. Dia itu Tuhan, Muhammad. Nah, kan berapa Bapak saudara-saudara? Ada masih yang begitu tahlil? La ilaha illallah wa Muhammadur. Ya, bahaya. Begitu juga dibaca Allahu Akbar biharakatiha. Jangan ya. Ya, jangan. Lam tan akid salatuhu, enggak sah salatnya. Jadi gimana? Ya udah kayak kita biasa, Allahu Akbar, enggak huwa akbar. Gitu. Wah, paham udah, gawe dari masih kecil. Ya guru ya. Wal ashiru, yang ke-10, alla yazida wawan qabla jalalati. Jangan ditambahkan juga huruf waw sebelum lafzul jalalah. Ya, bi ayaqula wallahu akbar. Gitu. Jadi sebelum lafaz Allah ditambahin waw. Fala tan'aqidu salatuhu, itu juga enggak jadi salatnya. Kenapa? Li'adami taqaddumi ma yu'tafu alaihi. Karena tidak ada di dalam kalimat Allahu Akbar itu yang terdahulu menjadi sifatnya atop, ya, menjadi atop kalimat wallahu akbar. Jadi kalau di situ ada waw, seakan-akan waw atop mengikuti pada kalimat sebelumnya, sedangkan kalimat sebelumnya belum ada atau enggak ada. Wallahu akbar. Ya. Efeknya kalau kita baca begitu sama seperti yang sebelumnya tadi. Fala tan'aqidu salatuhu. Maka salatnya itu enggak jadi, salatnya tidak diterima. Bi khilafis salam, berbeda dengan ucapan salam. Kalau kita ngucap salam, jawab salam, ada tuh pakai wa'alaikumus salam. Karena ya kita mengikuti ada ucapan sebelumnya. Ada gitu ya. Wassalam, apa? Ada yang mengucap salam, maka kita jawabnya dengan wa'alaikumus salam. Enggak pakai wa juga enggak apa-apa. Alaikumus salam. Gitu. Baik. Wal hadiyah asyara, yang ke-11, alla yaqifa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Ketika kita mengucap dua kalimat, ya, takbiratul ihram itu, maka janganlah kita, ya, berhenti di antara dua kalimat itu, di antara kalimat Allah dan Akbar itu jangan pakai berhenti.
Waqfatan tawilatan wala qasiratan, baik berhentinya itu jedaknya cukup panjang atau pendek. Emang ada? Ya ulama kita udah pikirin, walaupun mungkin zaman kita belum ada, kalau bisa zaman seterusnya juga nggak ada. Itu. Ya. Jangan berhenti Allah. Apalagi cuma kedengaran ujungnya bar doang. Iya. Allah bar. Gitu. Apalagi cuman au. Begitu. Ya. Jangan pakai diputus. Allahu Akbar. Insya Allah nyampe napasnya. Iya, itu cuman segitu. Insya Allah nyampe. Gitu ya. Gitu ya, Bapak Saudara. Jadi memang memutus daripada kalimat itu kita jangan dilakukan, jangan dibiasakan. Ini kadang-kadang kebiasaan, Pak. Apa-apa yang menjadi kebiasaan kadang susah dirubah. Ya kalau kebiasaan itu sesuai dengan syariat sih nggak masalah. Karena memang tarkul adawah, meninggalkan kebiasaan jadi berabe, jadi permusuhan, jadi pada ribut. Kalau yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau yang nggak sesuai sama syariat lah, jangan diikutin, jangan dikerjain, ya Bapak Saudara ya. Boleh kita mengikuti yang kita katakan adat apabila adat-adat itu sesuai dengan syariat, ya, agama yang diajarkan kepada kita. Begitu. Baik. Kemudian daripada selanjutnya yang ke-12. Ya, wasaniya asyara ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha idza kana sahihas sam'i. Dan juga harus orang yang salat itu, minimal orang yang salat atau kita yang salat, kita yang ngucap takbir, minimal kita tuh ngedenger ya semua huruf-huruf yang kita baca dari kata Allahu Akbar. Itu semuanya kita dengar, minimal kita dah yang ngucapin. Kali yang sebelah kita, kiri kanan kita, karena kebangetan lembut, karena kebangetan halus ucapan kita, kagak denger. Iya. Cuman kalau saya mungkin, mohon maaf, kagak nyanggup. Saya halusin, saya lembutin, sampai sebelah kiri kanan saya kagak denger. Tapi kalau ada bapak-bapak yang nyanggup, nggak apa-apa. Ulama juga udah ngajarin, minimal kedengeran sama dirinya sendiri. Ayyusmi'a nafsahu gitu. Idza kana sahihas sam'i, kalau pendengaran itu orang yang salat masih normal. Ya pendengaran kita masih normal, artinya pelan aja juga kita takbir, kita udah denger. Gitu. Wala mani'a ya min lafzin wa ghairihi. Wala mani'a min laghatin wa ghairihi, dan juga ketika posisi tempat kita sholat itu tidak ada gangguan suara-suara gemuruh atau suara-suara berisik sehingga ucapan kita sendiri enggak dengar. Jadi enggak mesti ketika di suatu tempat yang dekat pabrik supaya ucapan kita itu kedengeran kita kencengin. Yang biasa cuman Allah Akbar, kedengeran mesti Allahu Akbar. Enggak. Iya. Itu enggak mesti begitu. Iya, berapa? Enggak mesti, Pak. Pokoknya ya pelan aja, yang penting kita kedengar. Atau kuping kita emang udah budi, gitu kan ya. Udah budi sehingga supaya kita dengar bacanya sampai kenceng, ya enggak usah. Iya. Jadi gitu. Ya Pak ya. Wa illa fayarfa'u sawtahu qadra ar-rab'il ladzi yasma'u bihi. Ya. Jadi cukup dah diangkat pelan sekitar kadarnya kedengeran, walaupun daerahnya itu gemuruh, berisik, bising, atau suara kita udah kuping kita budi. Iya, biasa aja ketika kadarnya kedengeran, walaupun kita sendiri mungkin enggak kedengeran gitu. Ya, mesti begitu.
Kalladzi yasma'u bi law lam yakun asamma. Kalau tidak memang orang yang sembahyang itu budak. Begitu. Cukup aja biasa. Begitu. Wa yajibu ala man qara'a kharsuhu tahriqu lisanihi wa syafataihi. Nah, bagaimana kalau ada orang yang tadinya mah dia bisa ngomong, ya, tadinya dia bisa ngomong tuh, takbir bisa, ngucap bisa, tapi suatu ketika terkena satu musibah, terkena satu penyakit sehingga dia bisu, suaranya nggak kedengeran, mungkin pita suaranya kali rusak, apa bagaimana mampet ya, tenggorokannya kali bisu. Nah, iya, nggak ada tuh suaranya. Ya, maka kewajiban dia orang yang bisu seperti itu, ya, tahriku lisanihi wa syafataihi. Minimal tuh ketika ngucapin takbir, lidahnya, bibirnya bergerak. Iya, bergerak ketika ngucap takbir, walaupun suaranya nggak ada karena terjadi sesuatu. Gitu, ya. Jadi nggak boleh juga diem aja, nggak boleh dia diem aja. Gitu. Walaha tihi bit takbiri, ya, dan memang kerongkongannya itu mungkin orang yang ngucap tadi terhadap takbir itu apa namanya lagi rusak, dan bisa jadi ya Bapak Saudara ya. Ada tuh waktu itu zaman apa itu di TV, ya, itu sampai suaranya hilang. Gitu. Jadi ketika takbir kedengaran tuh di takbir, ya, wa ghairihi, dan juga enggak cuman ketika takbir tuh biar kedengaran suaranya gitu ya. Ketika Fatihah minimal kita sendiri dengar, atau kalau suaranya emang udah enggak ada itu tadi tetap digerakkan bacaan. Jangan baca Fatihah menengai, bibir kagak bergerak, lidah enggak bergerak, suara apalagi. Iya, diam aja. Dalam hati mah namanya bukan baca. Iya. Iya, bukan kauli, karena Fatihah daripada rukun kauli. Iya, emang ada yang begitu? Ya nggak ada di sini, Mak. Iya. Eling, iya. Eling doang, iya. Di dalam hati. Iya, ada ya, coba. Mungkin nama beliau rukun kolbi kali guru ya. Iya. Iya. Wa tasyahudi wassalami, juga ketika kita ngucap baca tasyahud, baca salam, nggak boleh dalam hati doang. Ya, baca tasyahud biar benar. At-tahiyyatul, baca. Ya, mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Cucu kita, anak kita tuh kita periksa. Coba gue dengerin tong, bacaan tasyahud lu kayak apa? Iya, biar kedengeran. Kalau kita nggak dengerin bisa berapa? Begitu juga salam. Mungkin ada orang yang timbang kita kata nengok doang, kanan, nengok kiri, ya, ngucapnya kagak diucap itu salamnya. Iya, Bapak Saudara. Ya. Wasairil azkari, dan semua bacaan-bacaan, semua zikir-zikir yang diwajibkan di dalam sholat kudu dibaca. Nggak boleh cuma di dalam hati doang. Begitu. Amma man kharsuhu asliyun. Nah, beda lagi kalau emang orang itu bisunya itu dari aslinya, dari kecil dia bisu. Nggak bisa ngomong. Kalau orang nggak bisa ngomong kan kagak denger. Iya, suaranya mah ada. Ada. Cuman karena dia nggak ada yang dia denger, mau nyontek apa, mau niru gimana? Orang burung kakak tua aja kalau dia denger mah dia bisa ngomong. Assalamualaikum. Bisa. Iya. Iya, 2 juta. Giliran assalamualaikum burung kakak tua 2 juta. Iya, guru kita assalamualaikum berapa kali juga paling cuman gak lama burung kadang-kadang. Saya juga di kita ini kan.
Begitu ya. Jadi kalau orang bisunya asli karena kupingnya emang nggak dengar, terus dia salatnya kayak apa ya sebisa dia, dah tergantung dia belajar untuk kemarin. Tapi sekarang mungkin udah banyak canggih ya, udah banyak canggih, ada sekolahan-sekolahan udah pada canggih diajarin, bisa udah. Tapi kalau emang belum ada yang bisa kayak gitu, fala yajibu alaihi dzalik, nggak wajib. Mereka mah ngucapin Allahu Akbar, lah dia menyontek apa? Kagak dengar. Iya gitu. Udah iya. Tapi kalau emang sekarang udah bisa pada, alhamdulillah karena udah ada huruf braille, apa-apa udah ada alat bantu begini-begini lah gitu ya. Itu bisa udah. Ya Pak Saudara ya. Nah, gitu. Makanya kita memang kudu apa itu bisa mengetahui, khususnya kalau kita masih lagi ya, udah insya Allah dah. Baik, dikit lagi ya Bapak Saudara. Wasalisa asyara yang ke-13, dukhulul waqti fil muaqqati. Ketika kita takbir ya, tentunya sudah masuk waktu sholat yang mau kita kerjakan tuh. Kalau belum waktu, nah berapa? Nah iya, usah. Ya, paham dah. Sawa'un kana fardhan aw naflan, begitu juga ketika kita takbir dalam mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah, mesti udah pada waktunya, kecuali sholat-sholat mutlak dah ya, yang enggak ada kaitannya sama sebab dan waktu. Wa kadzu sababin, begitu juga ketika sholat yang memiliki sebab, kudu sholatnya itu masuk dalam sebabnya. Sholat gerhana mesti masuk tuh gerhananya baru dikerjain gitu. Atau sholat kita mau nyolatin apa namanya itu, mau nyolatin jenazah. Mau nyolatin jenazah itu kudu udah selesai dimandiin dulu itu jenazahnya. Itu waktunya sholat jenazah kan udah kelar dimandiin. Walaupun jenazahnya nggak ada di sini, nggak ada di depan kita. Yang punya saudara kita jauh banget. Ya, kita mau sholat gaib. Itu mesti ada khabar udah dimandiin apa belum. Kalau belum dimandiin ya nggak bisa, saudara. Ya, baik. Itu ya. Warabi'a asyara iqa'uha halal istiqbali haitsu syaratnahu. Yang ke-14 ya, kita laksanakan itu, kita baca takbiratul ihram itu dalam keadaan ketika kita sudah menghadap ke kiblat. Ya, begitu. Sehingga para ulama-ulama kita mensyaratkan itu semua ya, ketika kita salat menghadap kiblat, baik secara yakinan ketika kita berada di mana haram, di mana depan Ka'bah itu ya, nazran ya bi'ainina, dengan mata kita lihat, kita pandang, atau ya dengan kita perkiraan zon ya, perkiraan ini ke arah kiblat. Dengan juga bisa kita lakukan dengan ijtihad. Ya, ijtihad, kita berusaha, kita bertanya, kita mencari kemana arah kiblat. Kalau sekarang udah alhamdulillah, kita nggak tahu tinggal buka handphone, punya aplikasi kiblat, tinggal buka, dikasih tahu tuh sama handphone. Oh, ngadep sono, gitu. Alhamdulillah, gitu. Ya. Satu lagi yang ke-15, wal khamisa asyara alla yukhilla ayyubsida biharfin min hurufiha. Ya. Hendaklah kita ketika takbir itu ya, jangan sampai kita merusak ya, jangan sampai kita menghilangkan satu huruf saja dari huruf-huruf takbiratul ihram. Begitu. Ya, Saudara ya. Jangan tuh, sama tuh kayak kita baca Fatihah, sama ketika kita baca tasyahud, sama ketika kita baca salam. Jangan sampai kita hilangin tuh ya, itu bacaan huruf-huruf, satu huruf. Bahkan di dalam tasyahud, di dalam Fatihah, ulama kita mengingatkan tasdidnya aja, sidahnya. Kalau zaman kita kecil memang ya sidah ya, tasdidnya nggak boleh hilang. Makanya itu sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, sampai digituin sama guru kita. Pengen tahu lo hilang sidanya tuh, gua sabet. Itu bisa cerah.
Iya tahu bocah kita karang begitu apa kagak? Ya, 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 ya. Iya, jangan apa hilang begitu. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yughfaru fi haqqil ami ibdalu hamzati akbaru wawan afadahu syarqawi wa kadal bajuri. Dan dia dihampura, dimaafin ya pada haknya orang-orang yang belum tahu, yang belum tahu ya mengganti hamzah ya dalam lafaz akbar terhadap waw ya, umpamanya gitu. Ada orang yang belum tahu wallahu akbar, yang belum tahu ya apa dah syarqawi ya, yang seperti itu apa namanya dimaafkan oleh Imam Syarqawi, mengatakan boleh. Wa kadzal Bajuri, begitu juga Imam Bajuri. Bagi yang belum tahu tapi ilok amat ya kayak kita, alhamdulillah kita mah udah pada tahu begitu ya. Walau lam yajzimir ra'a min akbaru afadahul Bajuri ya. Dan juga kalau tidak ya mensukunkan ya, tidak dibaca sukun itu roknya ketika membaca akbar, maka memadailah ya kalau memang dia sukunkan ketika itu memang harus apa, walau lam ya, maaf, ketika ada orang yang tidak mensukunkan, kalau kita kan kita baca sukun ya akbar, tapi kalau ada yang enggak mensukunkan ya enggak apa-apa. Itu daripada keterangan Syekh Bajuri. Ada mungkin yang baca Allahu Akbaru kan gitu ya. Iya nggak apa-apa. Kalau kita biasa kita sukunkan juga nggak apa-apa. Barangkali sampai 15 saja dulu ya. Insya Allah nanti karena ada 16 ya masih ada 5 lagi dah. Masih ada 5 lagi. Tanggung ya dikit lagi. Apa habisin? Iya dah. Habisin dah, baca dikit lagi dah. Cuman kagak semua kali mungkin. 16 baik terakhir, mohon maaf. Iya tuh lagi sih. Iya. Wasadisa yang ke wasadisa asyara yang ke-16 takhiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Wah ini ya benar. Penting juga ini. Kadang-kadang ada yang bareng bahkan duluin. Begitu. Hendaklah bagi kita yang takbir itu karena posisi kita makmum ya mengakhirkan atau belakangan dari takbirnya imam. Begitu, mesti belakangan, jangan duluin. Kalau koronahu fi juz'in minha lam tasihha qudwatu. Nah, coba itu. Gitu. Ketika jangankan bareng nih kata ulama kita, sebagian aja. Kalau koronahu fi juz'in minha, berarti sebagian. Imam Allah, Imam Akbar, kita Allah, kan berarti gitu ya. Ya sebagian itu dalam satu bagian itu dari takbir lam tasihil qudwatu, maka dia bermakmumnya itu tidak sah, wala tan akidu salatuhu, dan tidak sah salatnya. Begitu ya Bapak saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa yang perlu kita ajarin sama anak-anak kita, sama cucu-cucu kita. Ya kudu kita tuh. Memang sih ada tuh hadisnya ya kak. Takbir bareng imam. Nah tapi maksudnya bareng ya bukan bareng banget. Begitu. Kita dirinya bareng, barisnya bareng, takbirnya mah kalau imam udah kelar. Gitu baru-baru. Iya. Ya ntar masalahnya kadang-kadang imam suka 2-3 kali takbir karena kosot ta'arud ta'innya nggak masuk, dia ulang lagi gitu. Nah kan gitu. Ya baiklah, barangkali itu saja Bapak Saudara jamaah Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang syarat sahnya takbiratul ihram yang ada 16. Sekali lagi ini mah bukan ngajarin bapak-bapak. Kalau ngajarin bapak-bapak apalagi guru-guru kita namanya ngajarin bebek berenang itu mah. Ya, ini mengingetin aja supaya ketika kita nanti cucu kita nanya, anak kita nanya, kita bisa nyampein begitu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ada yang mau disampaikan, diumumkan, ditanyakan, barangkali mumpung banyak guru-guru kita. Kalau imam kalau ya Allah akbarnya akbarnya dengar Allah.
Nah itu tadi Allahnya doang. Lah iya. Mestinya kan ya kalau takbir intikal mah enggak masalah dah. Ya takbir intikal ya, perpindahan itu sunnah. Ini yang menjadi keabsahan salat tadi takbiratul ihram. Nah, kira-kira dah itu Sadamdi. Kira-kira kita dekat banget sama dia apa kagak tuh, gitu ya. Kalau emang kita dekat banget sampai kita nggak denger itu tadi yang saya bilang, mungkin lembut banget kali suaranya. Tapi Allahnya kedengeran ya. Allah. Nah, gitu. Ya, barnya doang. Ya, semoga sih dia baca. Pasti itu baca. Pasti. Iya. Allah. Cuman tadi juga itu kalau emang berpisah, berputus. Nah, itu juga nggak sah. Ya. Nah, nanti boleh juga kalau ada beliaunya yang kayak begitu kita ngaji sama beliau. Sadamdi. Mohon izin tanya Ustaz. Kok akbarnya nggak kedengeran? Apa kira-kira bacanya kayak apa? Saya tolong diajarin. Nah gitu. Iya. Halus gitu. Halus gitu ya. Tapi kalau umpama betul-betul nggak dibaca, nggak sah. Ya. Tapi kalau dibaca, kedengeran sama dianya sendiri saja, sah. Baik, bagus. Terima kasih. Ya. Ayo deh. Kalau pada saat saya dulu ya ada. Maksudnya gue dulu. Iya. Itu santri ya. Santri. Siap. Oh iya. Bella Pista, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya yang mau ke Bella Pista. Ya. Kalau kita baca takbir tadi, kita kan sebelumnya baca usolli. Iya. Jadi sebelum takbir kita biasanya baca usolli. Iya. Jadi pada saat takbir lagi kita baca lagi di hari itu. Allah usolli. Iya. Boleh apa bahasa Indonesia juga boleh. Iya, bagus. Iya, baik. Ya, Bapak Saudara, ketika kita takbiratul ihram, ya rukun salat kan yang pertama niat. Ya kan? Apa itu niat? Yaitu ucapan dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa kita yang kita pahamin. Tapi biasanya kalau emang kita dari dulu belajar dari kecil sama guru kita udah dilatih usolli, fardhu, subhi, rakaataini, mau pakai itu boleh. Jadi ketika mulut kita, lisan kita mengucap Allah, hati kita baca usul. Bagaimana tadi sebelumnya saya udah baca usolli sebelum takbir. Itu namanya yusannu, ya, at-talaffuzu, ya, melapazkan bacaan usolli. Ya, itu yusannu disunatkan. Kenapa? Faedahnya untuk membantu hati nanti ketika takbir. Membantu hati kita ketika takbir kita nggak lupa. Itu, ya. Liyusa'ida qalba, membantu hati kita. Kalau kita udah baca usolli fardhu subhi rakaataini, ntar ketika takbir Allah nggak lupa bahwa di hati kita usolli fardhu subhi gitu. Minimal kan begitu ya. Kemarin ya, qasad, ta'arud, ta'yin, usolli fardhu subhi. Gitu. Itu kudu dibaca. Pakai bahasa kita boleh. Saya niat sholat subuh fardu. Ya, atau fardu subuh. Wajib itu. Karena niatnya itu yang menjadi kita dinamakan lagi berdiri sholat. Karena kalau kita berdiri aja tanpa niat, jangankan kemarin udah saya sampaikan, jangankan cuma 10 menit, 2 jam kita berdiri. Nggak pakai niat sholat, agak dikatakan sholat. Ya bagus. Ya, kudu diucapkan di hati. Iya. Mahalun niyati kalbu. Jadi tempatnya di dalam hati. Inda takbiratul ihram, ketika kita ngucap takbir. Baik. Beliau mah ngewakilin aja gitu. Bukan nanya, bukan beliau ngewakilin yang lain. Itu yang cakep, bagus. Ayo deh. Jam 6 kurang 5 menit masih. Pak Khairuddin. Lagi barang imam barang langkahnya di dalam. Gimana Pak Ustaz imam? Nah, Allahu Akbar.
Bareng mendahului yang mana ini? Tadi gerakannya banyak nih. Ada Allahu Akbar, ada begini, begini. Barengnya yang mana nih? Yang mana nih? Karena tadi gerakannya banyak banget. Bareng dia. Bareng tuh. Iya. Bangunnya, berdirinya bareng. Iya. Iya. Iya, ya nggak boleh. Nggak boleh kalau emang kita niatnya jadi makmum. Iya, nggak boleh, Bang. Iya, kalau kita niatnya jadi makmum, usolli makmuman, iya nggak boleh. Bareng imam nggak boleh, apalagi duluin, gitu. Ada kok yang begitu, ya mungkin dia bukannya makmuman, tapi mau parokoh atau sholat sendiri kali, itu. Ya kalau mau parokoh, sholat sendiri ya nggak apa-apa, pora-pora aja kali gitu. Tapi kalau dia makmuman, duluin apalagi, jangankan dapat satu pahalanya, batal sholatnya. Gitu. Ada orang niatnya makmuman lillahi ta'ala, tapi sembayangnya bareng banget, ya bareng banget nih, atau apalagi duluin, jangankan dapat pahala satu, itu nggak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Batal sholatnya. Itu baik. Iya, Bang Udin mah. Apalagi salam. Imam baru assalamualaikum ke kanan, itu ada jamaah yang rombongan udah mau pulang. Iya. Padahal imam masih salam ke kiri, batal itu. Iya, bisa. Baik, bagus. Ya, makasih. Iya, tungguin. Apa-apa jangan malu. Cakap. Ya, cukup. Ya, ntar kali kalau emang di sini nggak sempat boleh via WA. Banyak guru-guru kita di grup, nanti guru kita menjawab. Iya, bagus. Atau atensi, pakai kertas ditulis. Besok guru-guru kita pada ngajar dijelasin. Kayak itu Ustaz Somad kan gitu. Pertanyaan dari tanya deh ya. Besok guru-guru kita. Baik, cukup. Terima kasih. Mohon maaf kekhilafan adalah dari kejahilan dan kebodohan saya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.